ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إخوة الإيمان، لقد بدل اليهود والنصارى دين الحق وانحرفوا عن ملة إبراهيم أبي الأنبياء الخليل، وديننا دين الإسلام دين الحنيفية ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عباد الله، دين الإسلام دين التوحيد، دين الإسلام دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. دين الإسلام دين نفي جميع ما يعبد من دون الله. دين الإسلام دين إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. دين الإسلام دين الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى:
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخوة الإيمان، ومحمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل الله معه القرآن يتلى إلى قيام الساعة فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نؤمن بهذا كله، ونؤمن بالرسول الأمي محمد بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فروت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يقبل الله العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا كما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها المسلمون، لقد روى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. Certes, la louange appartient à Allah. Nous sollicitons son assistance et son pardon et lui demandons de nous protéger contre les maux venant de nous-mêmes. Personne ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et personne ne peut guider celui qui l'a égaré. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, Allah, l'unique, détenteur du manteau de la grandeur, l'unique détenteur des attributs de grandeur et de gloire. Tout comme j'atteste que Mohammed est son esclave et messager, le meilleur de ses créatures et maître des prophètes, lui dont la fragrance de son comportement a parfumé toutes les contrées. Que la paix, le salut d'Allah soit sur sa famille, ses nobles et pieux compagnons, détenteurs de tous les mérites et élégies, ainsi qu'à ceux qui les suivront dans la bonne voie jusqu'au jour de l'appel, jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, ô vous les hommes, craignez Allah le Très-Haut, aimez-le en personne et pour ses bienfaits. Combien de bienfaits vous a-t-il gratifié et combien de malheurs vous a-t-il épargné? Craignons tous Allah. Craignons Allah où que nous soyons. Craignons Allah. La crainte révérentielle d'Allah est la porte de tout bonheur. Chers musulmans, le Très-Haut le bénit. Notre Créateur Allah, il dit dans le Coran, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, seul, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils s'en détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi discutez-vous des choses dont vous ne savez pas, vous n'avez aucune connaissance? Or, Allah, lui, il sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham, il n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, dont le sens est de l'islam, la soumission musulmane. Et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ses prophètes-ci, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses prophètes-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Chers frères dans la foi, les juifs et les chrétiens ont en réalité changé la vraie religion d'Allah. Ils ont dévié de la voie d'Abraham, l'intime d'Allah et le père des prophètes. Et pourtant, notre religion, l'islam, est la religion originelle, la voie d'Abraham. Le Très-Haut nous dit, Abraham était un guide à lui seul, il était une umma, un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas et il sera dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis, nous t'avons révélé, toi, ya Muhammad, nous t'avons révélé ensuite, suis la religion d'Abraham, suis la voie d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Serviteurs d'Allah, l'islam est la religion du monothéisme. La religion qui atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager et le prophète d'Allah pour toute l'humanité. L'islam est la religion qui réfute tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'islam est la religion qui confirme que l'adoration est vouée exclusivement à Allah. À lui tout seul, point d'associé à lui.
que ce soit dans les actes des serviteurs dans le sens général, que ce soit dans la seigneurie ou encore dans les noms et les attributs d'Allah le Créateur. L'islam est une religion du monothéisme pur, la religion de la sincérité entre toi et ton Créateur. Allah dit à cet effet, dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Il dit également dans une autre sourate, dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, ainsi que les autres tribus, et à ce qui a été apporté à Moussa, Moïse, à Jésus, Isa et aux prophètes dans l'ensemble de la part de les Seigneurs. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit également, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, l'adorer seul lui voit un culte exclusif, d'accomplir la prière, la salat et de s'acquitter de la zakat. Et voici la religion des droitures. Chers frères dans la foi, notre prophète Mohammed, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a été choisi par Allah. Il l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers, tout comme il a envoyé en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle et metteur en garde contre le châtiment, tout comme il a appelé vers Allah avec sa permission et une lumière éclairante. Allah lui a révélé le Coran, lequel Coran sera salmodié jusqu'à la fin des temps. Ce Coran prône la paix, la foi en Allah, aux anges, en ses livres, ses messagers, le jour du jugement dernier, la croyance au destin, bon ou mauvais. Nous croyons à tout cela. Nous croyons que Mohammed est le messager d'Allah, il est très bien qu'il soit, mais a reçu cette révélation pour toute l'humanité. Nous obéissons à ses ordres. Nous prenons des vérités, ce dont il nous a informés. Tout comme on doit s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et il a mis en garde. Par-dessus tout, on adore Allah qu'avec ce qu'il a légiféré, ce qu'il a enseigné. La mère des croyantes, Aïcha, Abdillah, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bien-aimée, fille du bien-aimé, elle raconte que son mari, le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah, a dit, celui qui innove dans notre religion est à rejeter. Toute personne qui apporte toute œuvre qui est contraire à notre religion est à rejeter. Alors Allah n'accepte pas les œuvres, sauf si cela est en toute sincérité, comme première condition, et que l'œuvre est conforme aux enseignements du messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième condition, le Très-Haut dit, je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Fidèle en islam, chers musulmans, l'imam al-Bukhari y rapporte d'après Omar ibn al-Khattab qui raconte que le messager d'Allah, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit, ne me sanctifiez pas comme les chrétiens l'ont fait avec Isa, fils de Mariam. Ne me débordez pas dans vos éloges pour moi. Ne me sanctifiez pas. Je ne suis pas Allah, je suis un être, car je ne suis qu'un serviteur. Dites plutôt le serviteur et messager d'Allah. Le Très-Haut nous dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité associée à lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire à Allah. Pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Il est connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe.
le Très-Haut nous dit, rappelle le moment où Allah dira, ô Isa, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Alors Isa répondra, il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne l'avais jamais dit. Tu l'aurais certes su si j'avais dit cela. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais point ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais recommandé, à savoir adorer Allah seul. Adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Mais après ma mort, puis quand tu m'as rappelé, après que tu m'as rappelé vers toi, c'est toi qui fus attentivement leur observateur. Et tu es témoin de toutes choses. Allah dit encore, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science et la vérité, ils se sont détournés. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Oui, nous tous nous rendrons compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés, mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah est certes clairvoyant envers ses serviteurs. Notre religion, c'est cette religion qui prône et qui nous enseigne le monothéisme pur, qu'on doit adorer Allah seul, sans l'associer. Et cette religion est la religion qu'Allah a choisie pour toute l'humanité. Tout celui qui me croit à cette religion se retrouvera perdant le jour dernier, le jour du rassemblement, le jour qu'Allah mettra sur place la balance. Il mettra cette balance. Avec cette balance, chacun de nous passera, lui et ses œuvres, ainsi le début du jugement, vers la bonne demeure pour ses croyants ou la mauvaise demeure pour les mécréants, qu'Allah nous en préserve. Notre religion, c'est cette religion qui nous dicte tous ses enseignements. Et ne peut prétendre qu'il est musulman que celui qui connaît exactement ce que c'est que la religion, ce que c'est que l'islam, et le mettre en pratique. Nous n'avons pas de l'islam modéré, nous n'avons pas du musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Ou il est croyant ou il n'est pas croyant. Nous avons l'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui a créé toutes les créatures, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. À lui la gloire et pureté soit-il. Qu'Allah me guide ainsi que vous vers les meilleures des paroles et sa mise en pratique. Qu'Allah nous facilite les tâches et qu'il nous guide vers le chemin des droitures jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah purifie nos cœurs et qu'il sème son amour, l'amour de son prophète et l'amour des croyants et l'amour entre nous. Qu'il nous élève et qu'il nous protège contre le mal, qu'il nous protège contre les mauvaises habitudes, qu'il nous protège contre tout déchet et contre tout mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève sa religion, qu'Allah élève sa religion, qu'Allah nous protège dans nos nations, nous, ainsi que nos frères musulmans de partout dans le monde entier. Allahumma izzal islam wal muslimin, wa adhil shirka wal mushrikin, wa adhil shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمر علينا خيارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.